അവരുടെ പേര് എന്നല്ല, ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. ദീപശ്രീ മാതാജി, ജയലക്ഷ്മി മാതാജി, രാധിക മാതാജി, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം. സന്ധ്യ മാതാജി, വിനീഷ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു രാധിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഷ്ടപതിയാണ്. കദിത സമയേബി ഹരിരഹന യൗവനം മമ വിഫലമിദമല രൂപമഭി യൗവനം യാമിഹേ കമിഹ ശരണം സഹീജന വചന വഞ്ചിതാഹം യാമിഹേ കമിഹ ശരണം യദനുഗമനായ നിശി ഗമനമപി ശീലിതം തേന മമ ഹൃദയമിദമ സമശരകീലിതം യാമിഹേ കമിഹ ശരണം മമ മരണമേവ വരമതിവിദദ കേദന കിമിഹ വിഷഹാരി വിരഹാനലമ ചേതനായാമിഹേ കമിഹ ശരണം അഹഹ കലയാമി വലയാദിമണിഭൂഷണം ഹരിവിരഹദഹനവഹനേന ബഹുദൂഷണം യാമിഹേ കമിഹ ശരണം മാമഹ കവിദുരയതി മധുര മധുയാമിനി കാഭി ഹരിമനുഭവതി ഹൃദസുഹൃദ കാമിനി യാമിഹേ കമിഹ ശരണം കുസുമ സുകുമാരനുമതനുശരലീലയാ സകഭി ഹൃദി ഹന്തി മാമതി വിഷയശീലയാ യാമിഹേ കമിഹ ശരണം അഹഹ നിവസാമി നഗണിതവനവേദസാ സ്മരതി മധുസൂദനോ മാമഭിനചേതസാ യാമിഹേ കമിഹ ശരണം ഹരിചരണ ശരണ ജയ ദേവ കവി ഭാരതി വസതു ഹൃദി യുവതിരിവ കോമള കലാവതി യാമിഹേ കമിഹ ശരണം സഹീജന വചന വഞ്ചിതാഹം യാമിഹേ കമിഹ ശരണം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാണ് ചൊല്ലുന്നത് ശ്ലോകം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. വിജയ മാതാജി. മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. മാതാജി ഇന്ന് കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നു. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനാണോ മാതാജി? ആരാണ്? അതെ മാതാജി. മാതാജി ചൊല്ലുന്നോ? ആരോടാ ചോദിക്കുന്നേ മാതാജി? ധന്യ മാതാജി. ആരായാലും ചൊല്ലിയാ മതി മാതാജി. ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നു. ആരും എനിക്ക് ഓക്കെ, ഞാൻ ചൊല്ലാം മാതാജി. ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രൂഹി മുകുന്ദേതി രസനേ ബ്രൂഹി മുകുന്ദേതി രസനേ ബ്രൂഹി മുകുന്ദേതി കേശവ മാധവ ഗോവിന്ദേതി കേശവ മാധവ ഗോവിന്ദേതി കൃഷ്ണാനന്ദ സദാനന്ദേതി കൃഷ്ണാനന്ദ സദാനന്ദേതി ബ്രൂഹി മുകുന്ദേതി
रसने ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति राधारमण हरे रामेति राधा रमण हरे रामेति राजीवाक्ष घन श्यामेति राजीवाक्ष घन श्यामेति ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति अक्रूरः प्रिय चक्रधरेति अक्रूरः प्रिय चक्रधरेति हंस निरञ्जनकं सहरेति हंस निरञ्जनकं सहरेति ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण विजय माताजी पाड़को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हाँ हरे कृष्ण हरे माताजी कृष्ण चलो माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कार्यारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वडस्य पत्रस्य पुडे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि संहृत्य लोकान् वडपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपम् सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि आलोक्यमादोर्मुखमादरेण स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाचं सच्चिन्मयं देवमनन्दरूपं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मं सन्दानकल्पद्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कलिन्दजान्तस्थितकालियस्य फणाङ्ग्ररङ्गे नडनप्रियं तं तत्पृच्छहंसं सर सिन्धुवक्त्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि शिक्षे सिक्खे निदाय जपयोदधीनि बर्हिं गदायां प्रजनायिकायां भुक्त्वा यथेष्टं कपडेन सुप्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि लम्बाळकं लम्बितहारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्गुरदन्तपङ्क्तिम् बिम्बाधरं पूरितवेणुनादं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि उलूकले बन्धमुदारचौर्यम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुनभङ्गलीलम् उत्फुल्लपद्मायतचारुनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ज्ञानप्रदं पापहरं पवित्रं नित्यं मुकुन्दाष्टकमादरेण सकृत्पडेद्य सलभते धर्मं श्रियं च विद्यां च शश्च मुक्तिम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा धन्य हरे माता कृष्ण जी, माता हरे जी। कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा सीता हरे माता जी, कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण धन्य माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा धन्य हरे माता जी, कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्र पादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. नम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम
രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ അധ്യായം 16. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമനിഷ്ഠാത പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേദവ്യാസ മഹർഷിയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധ്യായം 16 ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗം. ഇവിടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണങ്ങളെയാണ് സമ്പത്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗ, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും അസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന 13ാമത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ജ്ഞാനയോഗം. അതില് 34 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 34 ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് 27 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് 14ാമത്തെ ലെസണില് ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗത്തില് അതില് നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെയും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അന്നമയ കോശം, പ്രാണമയ കോശം, ജ്ഞാനമയ കോശം, വിജ്ഞാനമയ കോശം, ആനന്ദമയ കോശം, ഇത്രയും ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മള് ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം കണ്ടു. നമ്മളെ ഗുണത്രയ വിഭാഗം സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോവുക, പിന്നെ എന്താ നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും എങ്ങനെയാണത് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡിലേക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് 14ാമത്തെ ലെസണില്. അതില് 27 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ലെസനാണ്. ഏറ്റവും മിഡിൽ നമ്മള് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഭക്തരും എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് എന്താ അതിൽ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സക്സസ് ആയിട്ട് മാറും, നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാകും, സക്സസ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 15ാമത്തെ ലെസണില്. അതിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിക്ക 20 ശ്ലോകങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതില് നമ്മള് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു, അത് ഇത് തല കീഴായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വേരുകളായിട്ട്, മുകളിലേക്ക് വേരുകളും താഴേക്ക് കീഴ്പോട്ട് അതിന്റെ ശാഖകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകം സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ, വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിന്റെ വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇലകൾ. അത് അറിയുന്നവനാരാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിയാകുന്ന വാൾ കൊണ്ട് അതിനെ അറുക്കുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വേൾഡിൽ നിന്നും, ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന മായാവൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ വൃക്ഷത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടത്, ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാ പോവേണ്ടത്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നത്. വിരക്തി, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഗോപിമാരുടെ കൂടെ, എല്ലാ രാത്രിയിലും ഗോപിമാരുടെ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരും. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും 13 വയസ്സ് 14 വയസ്സ് ആ പ്രായത്തിലുള്ള ടീനേജേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവരും. വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ അവർ എൻജോയ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകും. അപ്പം ഗോപിമാരാണ്, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരാണ്, വളരെയധികം സിറ്റി ഗേൾസ് അല്ല, വില്ലേജ് ഗേൾസ് ആണ്. അപ്പം അവര് ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ വരാൻ വൈകി. ആ സമയത്ത് ഇവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കൃഷ്ണന്, അതുകൊണ്ടാണ്. സാധാരണ എല്ലാ ലവേഴ്സിനും തോന്നുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർക്കും തോന്നി. അപ്പം വില്ലേജ് ഗേൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഞങ്ങൾക്ക് അറിവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ അവർ തമ്മിൽ പറയുന്ന
സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ ഓടി വന്നു. എന്നിട്ട് എവിടേക്കാ പോയത് കൃഷ്ണ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭാണ്ഡീരക വനത്തില് എന്റെ ഗുരുവിനെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദുർവാസ മഹർഷി അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ദുർവാസ മഹർഷിയോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനും സർവീസ് ചെയ്യാൻ, സേവ ചെയ്യാൻ പോയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് തോന്നി ഞങ്ങൾക്കും കാണണം, ഗുരുവിനെ ഞങ്ങൾക്കും കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഭാണ്ഡീരക വനത്തിലേക്ക് പോണെങ്കിൽ അവർക്ക് യമുനാ നദി കടക്കണം. അങ്ങോട്ട് യമുനാ നദി കടക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാത്രിയായി. അപ്പൊ അവര് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ധാരാളം പാല് കൊണ്ടും തൈര് കൊണ്ടും നെയ്യ് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ധാരാളം അന്നം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. ഓരോരോ വീട്ടിൽ നിന്നും ഓരോരോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവന്നു. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, വൃന്ദാവനത്തിലെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച എല്ലാ ഐറ്റംസും കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാ യമുനാ നദി കടക്കുക, അവിടെ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് രാത്രിയായി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ബാലബ്രഹ്മചാരിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴി തരുക എന്ന് യമുനാ നദിയോട് പോയി പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. യമുനാ നദി ആരാണ്? രാസറാണിയാണ്, ഭഗവാന്റെ പത്നി. പട്ടമഹിഷിമാരിൽ ഒരാളാണ്. 8 പേരാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പട്ടമഹിഷിമാർ. അതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് യമുനാ നദി എന്ന് പറയുന്നത്. യമരാജാവിന്റെ സഹോദരിയാണ് യമുനാ നദി. സൂര്യ ഭഗവാന്റെ പുത്രിയാണ് യമുനാ നദി. അപ്പം ബാലബ്രഹ്മചാരി ഭഗവാനെ ഇന്നലെ വരെ എന്തെല്ലാം വേണ്ടാത്തതാ ചെയ്തത് ഞങ്ങളോട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് മനസ്സിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് യമുനാ നദിയോട് പോയി പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ ബാലബ്രഹ്മചാരിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി തരൂ യമുനാ റാണി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ യമുനാ റാണി വേഗം വഴി കൊടുത്തു. 2ആയിട്ട് പിരിഞ്ഞ് വഴി കൊടുത്തു. നമുക്കറിയാം ഇതിനു മുൻപും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യമുനാ റാണി. വസുദേവർക്ക് കൃഷ്ണനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഗോകുലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് യമുനാ നദി 2ആയിട്ട് പിരിഞ്ഞ് വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്നിട്ട് അവര് വേഗം പോയിട്ട് ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ അടുത്തെത്തി. ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് ഈ നിവേദ്യമൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു അവിടെ. എന്നിട്ട് ഈ ദുർവാസ മഹർഷി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വലിയ വായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷിച്ചു. അത് മുഴുവനും കഴിച്ചു. കൊണ്ടുപോയത് എത്ര പർവ്വതം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മുഴുവനും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇനി ഇവര് ചോദിച്ചു, ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെങ്ങനെയാ പോവുക? കൃഷ്ണൻ ആ വഴി പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ദുർവാസ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദുർവാസാവ്. ദുർവാരസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറുകപ്പുല്ലിന്റെ രസം, കറുകപ്പുല്ല് പിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാകും? എത്ര കറുകപ്പുല്ല് എടുത്താലാണ് 1 ഔൺസ് ജ്യൂസ് കിട്ടുക? അത് മാത്രം കുടിച്ചു പ്രവസിക്കുന്നവനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴി തരൂ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് ദുർവാസ എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. ദുർവാരസമാണ് ദുർവാസ മഹർഷി കുടിക്കുന്നത്. അതും എത്ര ദുർവാരസം കുടിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരാൾക്ക്? അപ്പം ഇവരപ്പോഴും ചിരിച്ചു, ഗോപിമാരെപ്പോഴും ചിരിച്ചു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര പർവ്വതം പോലെ കൊണ്ടുവന്ന ഐറ്റംസ് മുഴുവനും ദുർവാസ മഹർഷി അവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിട്ട് വലിയ വായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരുന്ന് കഴിച്ചത്. എന്തുമാത്രം നുണയ ഈ രണ്ടാളും പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി യമുനാ റാണിയോട് പറഞ്ഞു, ദുർവാസ മഹർഷി ദുർവാരസം മാത്രം കുടിച്ചിട്ടാണ് ഉപവസിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വേഗം യമുനാ റാണി 2ആയിട്ട് പിരിഞ്ഞു വഴി കൊടുത്തു. ഇവര് അതിലൂടെ പോയി കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക്. കൃഷ്ണൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ ആരോടാ പറ്റുക? കൃഷ്ണനോടാ ചോദിക്കാൻ പറ്റുക. കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പറഞ്ഞത് മുഴുവനും നുണയല്ലേ, പിന്നെ എങ്ങനെയാ അവര് വഴി തന്നത്, യമുനാ റാണി വഴി തന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് എഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കോൺഷ്യസ്നെസിന്റെ ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മളെ മുക്തരാക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് മുക്തരാണ്, അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങൾ മുക്തരാണ്, ആ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മുക്തരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതാണ് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലാതെ എഫെക്ഷനോടുകൂടി നമ്മളെ ഫാമിലി, നമ്മളിപ്പോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ് എല്ലാവരും. അപ്പം ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മനസ്സോടുകൂടി ഇതെല്ലാം എന്റെ തന്നെയാണ്, ശരി, എനിക്ക് ഈ ലൈഫില് ഈ ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പക്ഷെ ഈ ലൈഫ് മാത്രമല്ല എന്റെ ലൈഫ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എനിക്ക് മുൻപിലും ലൈഫ് ഉണ്ട്, എനിക്കത് കൂടുതൽ ഭഗവാൻ
ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിൾ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കും. നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കും ഹസ്ബൻഡിനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ട സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് മനസ്സോടുകൂടി ഏതു നേരവും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതാണ്, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ശീലിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാന യോഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന മനഃസ്ഥാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിരല് അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സമുദ്രവും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, പക്ഷേ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സെയിം ആണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളായിരുന്നു 15ാമത്തെ ലെസണിൽ. പിന്നെ ഭഗവാൻ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഗോലോകധാമം ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകായ ഗദ്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. അവിടെ പ്രകാശം വെളിച്ചം ഇത് സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ പ്രകാശം തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും തിരിച്ചുവരവുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ തിരിച്ചുവരവ് വേണ്ടാത്തത്? നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം എന്ന് പറയുന്ന 3 ക്ലേശങ്ങൾ, താപത്രയം എന്ന പേരിൽ വേറെയുമുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുന്നത് 4 കടങ്ങളോട് കൂടിയാണ്. നമ്മൾ 3 കടങ്ങളോട് കൂടിയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ 3 കടം? ഋഷി കടം എന്ന് പറയും. ഋഷിമാരോട് നമ്മൾക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. എന്താണ്? ഋഷിമാര് ധാരാളം സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒന്ന് പോലും വായിച്ചു നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള റീൽസ് കാണാനും വീഡിയോസ് കാണാനും ഒക്കെ നമുക്ക് നേരമുണ്ട്. പക്ഷെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കാനോ പഠിക്കാനോ നമുക്ക് നേരമില്ല, ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല അതില്. അപ്പം നമ്മള് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരെയും ഒക്കെ അതിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഋഷി കടം എന്ന് പറയുന്ന ഋണം എന്ന് പറയുന്നത് തീരുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് പിതൃകടം എന്ന് പറയുന്നത്, പിതൃക്കളോട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കടങ്ങളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? അവരാ നമ്മൾക്ക് ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ ജീൻസ് ആണ് നമ്മളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവരുടെ തിഥി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കർക്കിടക വാവിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ഒരിക്കലും കുട്ടികൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? വിശപ്പ്, ഏത് നേരവും വിശപ്പ് എന്നൊരു കുട്ടി പറയും എന്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കരച്ചിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക പിതൃകോപമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പിതൃകോപം തീരാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ട ചടങ്ങുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക, അന്നദാനം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അന്നദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് പിതൃക്കളെ സന്തോഷിക്കുമെന്നില്ല. പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അപ്പം അതിന് പിതൃ നമസ്കാരം പോലെയുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ പോയി ചെയ്യുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കർക്കിടക മാസത്തിൽ തർപ്പണം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അമാവാസിക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ പിതൃകടം തീരും. അതുപോലെ തന്നെ ദേവകടം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുഷ്പാഞ്ജലി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സമൂഹമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വിനായക ചതുർത്ഥി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. നവരാത്രി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ് ചടങ്ങുകൾ അച്ഛനമ്മമാര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടക്കാരായിട്ട് വരും. പിന്നെ പഞ്ചയജ്ഞങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആനിമൽസിനും പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുക. സർപ്പങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക, കുലദേവതയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് ധാരാളം ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരോടും കടമയുണ്ട്. അതെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നരനിലെ പൗരുഷവും സ്ത്രീകൾക്ക് കീർത്തി ശ്രീ വാക്ചനാരീനാം സ്മൃതിർമേധ ധൃതിക്ഷമ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിർ ജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദേശ്ച സർവേർ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവ ചാഹം. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാനുണ്ട്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, ഞാനിരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും. ഓരോ ജീവജാലത്തിന്റെയും, വൃക്ഷങ്ങളുടെയും, പുല്ലിന്റെ പോലും അതില് പോലും ഞാനിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വൃക്ഷം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആത്മാവ് എവിടേക്കാ പോവുക?
അതിന്റെ ആത്മാവ് വേറൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് അത് മാറിയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ അത്രയും കോൺഷ്യസ് അല്ല വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? അത് നിലവിളിക്കൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നിലവിളിക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പം അതിനും ആത്മാവുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ആത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് മാറിയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ലെവലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ പഠിക്കും. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് പഠിക്കും അത്. അപ്പം സർവശേഷാഹം സന്നിവിഷ്ടോ മറ്റ് സ്മൃതിർജ്ഞാനം അപോഹനം, സ്മൃതിയും ജ്ഞാനവും അപോഹനം മറവിയും ഞാനാണ് തരുന്നത്, എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും ഞാനാണ്, വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്, എന്നെ തന്നെയാണ് വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ് 15ാമത്തെ ലെസൺ. ഒന്നുകൂടി ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്ന് വായിച്ചു പഠിക്കുക. കുറച്ചൊന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ മാക്സിമം ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ കഴിയുന്നത്രയും മാക്സിമം നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അധ്യായം 16 നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഭഗവത്ഗീത ആയി ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മഹാവിഷ്ണു പത്മപുരാണത്തിലെ മഹാലക്ഷ്മിയോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് എന്റെ ശിരസ്സുകളാണ്, പിന്നെയുള്ള 10 ലെസൺസ് എന്റെ കൈകളാണ്, 16ാമത്തെ ലെസണിന്റെ നാഭിയാണ്. നാഭിക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത? ലാസ്റ്റ് 2 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്. നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്ന താമരപ്പൂവും അതുപോലെ ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നുള്ള ആ താമരപ്പൂവിലും ആ താമരപ്പൂവിന്റെ തണ്ടിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം, ദേവന്മാരുടെയും അസുരന്മാരുടെയും ആ 2 തരം ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച്ച് ആദ്യം 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ദേവന്മാരിൽ ഉണ്ടാകും എന്നല്ല, ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മളിൽ തന്നെയുണ്ട് ദേവഗുണങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ. അതില് ദേവഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക, ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരിക. അസുര ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക, ഇല്ലാതാക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലെസൺ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 24 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ, വളരെ ചെറിയ ലെസൺ ആണ്. അഭയം സത്വ സംശുദ്ധി ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം. ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നു അഭയം, ഭയമില്ലായ്മ. ആർക്കാണ് ഭയമില്ലായ്മ വേണ്ടത്? ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടതാണ്. ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സന്യാസിക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അഭയം എന്ന് പറയുന്ന ഭയമില്ലായ്മ വരേണ്ടത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാള് കംപ്ലീറ്റ് അയാളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെയും അമ്മയെയും അച്ഛനെയും ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ വേണ്ടത് ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളും എന്നുള്ള ആ അഭയം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സത്വ സംശുദ്ധി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതാണ്. മുൻപിലും പുറകിലും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിരിക്കുക. എല്ലാവരുടെ മുൻപിൽ പെരുമാറുന്നത് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴും. നമ്മൾ ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വേണ്ടാത്തത് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. എന്തുകൊണ്ടാ? എവിടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ആകാശത്തെ കാറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയും പോയിട്ട്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് 2 ശിഷ്യര് വന്നു. എന്നിട്ട് 2 ശിഷ്യര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദീക്ഷ എടുക്കണം, എല്ലാം പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന സമയത്ത് ഗുരു ആരാണ് നല്ല ശിഷ്യൻ, ആരെയാണ് ശിഷ്യനാക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാർക്കും പല പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഗുരു 2 തണ്ണിമത്തൻ കൊടുത്തു. 2 ആൾക്കും തണ്ണിമത്തൻ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, വലിയ തണ്ണിമത്തൻ, എവിടെയെങ്കിലും ആരുമില്ലാത്തടുത്ത് പോവുക, എന്നിട്ട് അത് കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് മുറിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതില് ഫസ്റ്റ് ആള് പോയി. എന്നിട്ട് കുറെ പേരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റോഡിൽ ആരും, നാട്ടുപ്രദേശാണ്, അവിടെ ആരും വരണില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ മുറിച്ചു. എന്നിട്ട് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഗുരു പറഞ്ഞു നീ അത് കഴിച്ചോളൂ, എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. 2ാമത്തെ ആള് വൈകുന്നേരം വരെ നോക്കി. എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി.
അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആചാര്യനോട്. എവിടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്, അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ മുൻപിലും പുറകിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരേ ഫേസ് ആയിരിക്കണം. ഞാൻ ഒരാൾ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു, അയാൾ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം മൂന്നാമത്തെ ആളോട് നമ്മൾ അയാളെ കുറിച്ച് ഗോസിപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തലയിൽ തന്നെ വന്നു ചേരും. അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനു മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോസിപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ച്. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടാത്തതാണ് ഗോസിപ്പിംഗ്. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ആര് വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ, ഹോൾ വേൾഡിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും അവരവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഓക്സിജനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ജീവിച്ചോട്ടെ, നമുക്ക് ആരോടും വൈരവും വേണ്ട. നശോചതീനകാംക്ഷതി. ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് എപ്പോഴും ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മള് ബുക്സ് ഭഗവത്ഗീതയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു വീണ്ടും വായിക്കുക, ഭാഗവതം ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു തീർന്ന വീണ്ടും തുടങ്ങുക, അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദാനം ചെയ്യുക. അർഹതയുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എവിടെയും പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ടൊന്നും കൊടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ആരാണോ എത്തുന്നത്, ആചാര്യന്മാർ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ ഒരാള് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ദമം എന്ന് പറയുന്നത് അതും, സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഹോമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഹോമം കൊണ്ട് പർജന്യാതന്ന സംഭവ, പർജന്യം ഇത് യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, പർജന്യം ഉണ്ടാവുന്നത്, മഴയുണ്ടാവുന്നത്. സ്വാധ്യായ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, വേദമന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് തപ്പിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ആർജവം, വക്രതയില്ലായ്മ, ഒരാളെയും ചീറ്റിംഗ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മളിൽ ഉള്ളതാണ് ചീറ്റിംഗ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി, നുണ പറയുക, ഇതൊക്കെ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ ഉള്ളതാണ്. അതൊക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ആർജവം, വക്രതയില്ലായ്മ, ഒരിക്കലും നുണ പറയാതിരിക്കുക. ഐ എം ദ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ നമ്മളും ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കുക. അഹിംസ, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക, മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. സത്യം പറയുക. അക്രോധം, ദേഷ്യം വരാതിരിക്കുക. ഹസ്ബൻഡിന്റെ വിചാരം വൈഫിനെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ അടിമയാക്കി വയ്ക്കാം. എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരൊന്നും വീട്ടിൽ കയറി വരരുത്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തിടത്ത് നീ പോവരുത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് അയാള് ജസ്റ്റ് ഒരു ശ്വാസം ഒന്ന് നിന്നാൽ മതി, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നെർവ് പൊട്ടിയാൽ മതി, അത് തീർന്നു അയാളുടെ ആ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ദേഷ്യം വരാതിരിക്കുക. നമുക്കറിയില്ല അടുത്ത മൊമെന്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മളുടെ ആയുസ് തീരാറായോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ക്രോധം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ദോഷം മാത്രമേ വരുള്ളൂ. കൂടെയുള്ളവർക്കും വെറുത്തു പോകും ബാക്കിയുള്ളവർ. ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം എന്റെയാണ്, ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിലും പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ഭഗവാൻ തന്നതാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിലിരിക്കുന്നതിനെയാണ് റിനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശാന്തി, എപ്പോഴും പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുക, ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുക. അപൈശുനം, നോ ഗോസിപ്പിംഗ്, അപൈശുനം, പരദൂഷണം പറയാതിരിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇതിലേക്ക് വരും. ദയ, എല്ലാവരോടും ദയയുള്ളവരായിരിക്കുക. ഈവൻ പക്ഷി മൃഗാദികളോട് പോലും ദയ കാണിക്കുക. ഭൂതേശ്വലോലുത്വം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കരുണ കാണിക്കുക. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക. മാർദ്ദവം, വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാർദ്ദവം, സോഫ്റ്റ്നെസ്. പ്രീരചാപലം, വളരെയധികം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക. തേജ, ക്ഷമാധൃതി, ശൗചം. തേജസ് ജപിക്കും തോറും നമ്മളുടെ തേജസ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. സൂര്യനാരായണൻ, പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായിട്ടുള്ള സൂര്യനാരായണനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തേജസ് കിട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ക്ഷമ, നമ്മള് ഭഗവാനോട് എന്താ പറയാ, പൊറുക്കണേ ഭഗവാനെ, ചെയ്തതൊക്കെ പൊറുക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടും നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ മനസ്സുണ്ടാവുക. ധൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ആ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക. ശൗചം, ക്ലീൻലിനെസ്, ഉള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള ക്ലീൻലിനെസ്. അദ്രോഹോ, ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക. നാതിമാനിത, ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, എപ്പോഴും ആളുകൾക്കുള്ളത് അതാണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ
പൊസിഷനിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത്, ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക, ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. എന്ത് പൊസിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? എത്ര രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ? ആരെങ്കിലും ബാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും പേരുകൾ, കുറച്ചു പേരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പം നാതിമാനിത്, ആരെങ്കിലും മാനിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വിചാരം എടുത്ത് മാറ്റിവെക്കുക. ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭാരത. നമ്മൾക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഹേ ഭാരത, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്സ, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, അക്രോധം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദോഷത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, അത്യാർത്തി പാടില്ല എന്നുള്ളത്, മൃദുല സ്വഭാവം, ഹ്രീരചാപലം എന്ന് പറയുന്നത്, വിനയം, ഹംബിൾ എന്ന് പറയും, തൃണാദപി സുനീചന തരോരപി സഹിഷ്ണുന, ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടു. സ്ഥിരനിശ്ചയം, ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ സ്ഥിരനിശ്ചയം. തേജക്ഷമ, ധൃതി, ശൗചം, തേജക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്കുണ്ടാവും, 26 ഗുണങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും. പക്ഷേ നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ച് നമ്മൾ പറയും, എനിക്ക് വേഗം ദേഷ്യം വരും, ഞാൻ എന്താ പറയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഫൂളിഷ്നെസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ. പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം. ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അക്രോധം. ഗീതാശാസ്ത്രമാണ് ഇത്. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം എപ്പടി പ്രേതപുമാൻ. ഗീതാശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാം ഇരുന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് പഠിച്ച് ഈ ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവത്ഗീത നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കുക, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇനി അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ദംഭോ, ഡംബ് എന്ന് പറയുന്ന, ഗർവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദർപ്പോ, അഹങ്കാരം, അഭിമാനശ്ച ദുരഭിമാനം, ക്രോധ പാരുഷ്യമേവച്ച്, ക്രോധവും പരുഷത, ക്രൂവലായിട്ടിരിക്കുക, റാഷ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക, ഇതെല്ലാം അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അസുര ഗുണങ്ങൾ. അപ്പം ഇതില് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഗർവ്, ഞാൻ ആരൊക്കെയോ ആണ് എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റുക. അഹങ്കാരം, ദുരഹങ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ദുരഭിമാനം, എനിക്ക് പൊസിഷൻ വേണം, ഞാൻ ആ പൊസിഷനിലുള്ള ആളാണ്, എന്റെ സൗണ്ടിൽ ആ ടോൺ വരും, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്രോധം, ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആയിട്ട് സെറ്റ് സൈഡ് കോട്ടായുണ്ട്, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ക്രോധം വരേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് യേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീതമാഗൃത കസ്യ ധനം. എന്തു ധനമാണെങ്കിലും, പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ സെറ്റ് സൈഡ് കോട്ട മാത്രമേ നമ്മൾക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അത്രയും തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാരുഷ്യം, ആരോടും ദേഷ്യത്തോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആ അർഹത നമ്മൾക്കില്ല. അജ്ഞാനം, പഠിക്കുക. നമ്മൾ നല്ല ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഭഗവാൻ പഠിക്കൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ, ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ, ദൈവിക സമ്പത്ത് എന്നുള്ളതിന് എന്താ മീനിങ് എന്നുള്ളത് ക്വിസിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഗുണം എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം മോക്ഷായ, അത് മോക്ഷത്തിനാണ്. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിക്ക് വഴിതെളിക്കും. നിബന്ധായ ആസുരി മത, ആസുരി സ്വഭാവം നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാതാള ലോകങ്ങളിൽ വരെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. മാശുച്ച്, ഡോണ്ട് വറി അർജുന, നീ ഇത് ചെയ്യണ്ട, വിഷമിക്കണ്ട. സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ, നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാശുച്ച്, ഭഗവാൻ 2 പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ മാശുച്ച്, ഡോണ്ട് വറി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ മുക്തിക്ക് കാരണം? എന്താണ്? ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ. ബന്ധനത്തിന് കാരണം എന്താണ്? ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
സിമ്പിൾ ലെസൺസ് ആണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്ന 6 ലെസൺസ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മൾ ക്രോധം, പാരുഷ്യം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന്. ഒരു പ്രഭുജി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര ദേശീയക്കാരനായിട്ടുള്ള, കുറച്ച് ബാച്ചസ് മുമ്പാണ്. എന്നിട്ട് വൈഫ് നോക്കിയിട്ട്, അമ്മ നോക്കിയിട്ട്, ആര് നോക്കിയിട്ടും ദേഷ്യം മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് വരാത്ത രീതിയിലേക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് 17ാമത്തെ ലെസൺ ആയപ്പോഴേക്കും ആ പ്രഭുജി, എനിക്ക് പേര് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, കുറേ ബാച്ചസ് മുമ്പാ, അപ്പം ആ പ്രഭുജി ഗുരുവായൂർ പോയിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്തു വന്നു. ഇതുവരെ ഞാൻ ദേഷ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളവരോട് എല്ലാവരോടും മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു. വീട്ടുകാരൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഗീത കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആളുടെ ദേഷ്യം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് മാറ്റേണ്ടത് മാറ്റുക തന്നെ വേണം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് ദോഷമായിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 2 തരം ദ്വാവിമൗ പുരുഷ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവച്ച്. ക്ഷരവും അക്ഷരവുമായിട്ടുള്ള 2, ച്യുതി പറ്റുന്നവരും ച്യുതി പറ്റാത്തവരുമായിട്ടുള്ള 2 പുരുഷന്മാരുണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ദ്വൗഭൂത സർഗോ ലോകേസ്മിൻ. ലോകത്തിൽ 2 തരം സൃഷ്ടികളുണ്ട്. ദൈവ ആസുരമേവച്ച, ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ളത്. ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത, ഞാൻ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു അർജുന ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ആസുരം പാർത്ഥമേ ശൃണു പാർത്ഥ, അസുരിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പൊ ഇനി ഉള്ള ലെസൺ 24 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഫുൾ 24 ശ്ലോകങ്ങളിൽ 6 ശ്ലോകം മൈനസ് ചെയ്ത ബാക്കിയൊക്കെ മുഴുവനും ആസുരിക ഗുണങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ അത്ര വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നത്? കലിയുഗാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നാസ്തികർ, ഇത് ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരും ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നവരും ഇതുപോലെയുള്ള അസുരിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരും ഒക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അസുരിക ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്? അതിനെയും ഗുണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ദോഷം തന്നെയാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുര. എന്തു ചെയ്യണം, വാട്ട് ടു ഡു വാട്ട് നോട്ട് ടു ഡു അറിഞ്ഞൂടാ ഇവർക്ക്. ജനാന വിദുരാസുര, വിദുരാസുര അസുരന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ന ശൗചം, അവർക്ക് ക്ലീൻലിനെസ്സും ഇല്ല. അവർ ഒരു ദിവസം ഇട്ട ഡ്രസ്സ് തന്നെ 3-4 ദിവസം ഇടും, കുളിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള യാതൊരു ഇതുമില്ല. നാപിചാചാരോ, ആചാരവുമില്ല, നല്ല ആചാരങ്ങളില്ല, അവർക്കൊരു നിഷ്ഠയില്ല. ന സത്യം, അവര് നുണയും പറയും, അവർക്ക് സത്യവുമില്ല. തേഷു വിദ്യതേ, സത്യസന്ധതയുമില്ല, നല്ല ബിഹേവിയറുമില്ല. അപ്പം ഇതില് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അപിചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യ ഭാക്താതുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസ്ഥിതോ ഹി സഹ. എത്ര ചീത്തയായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാം. സോറി പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നാൽ രത്നാകരനെ പോലെ തന്നെ, വാൽമീകി മഹർഷി ആയതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് ഇന്നാണ് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത്, ഇന്നാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്വയം ഒരു വാല്യുവേഷൻ അങ്ങോട്ട് നടത്തുക. എന്നിട്ട് എന്ത് കുറയ്ക്കണം, ആൾക്കാർക്ക്, എന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഉപദ്രവം എന്നെ കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ആരോടും ചോദിച്ച് നടക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്വയം അങ്ങ് ഉണ്ടാവുക. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുര. ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താണ്, ദേവകി പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും, ഭഗവാനെ തന്നെ ഗുരുവായിട്ട് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ തന്നെ നന്നാക്കി എടുക്കുക. ഭഗവാനിലെ സ്റ്റോറി പറയുക. എല്ലാ ദിവസവും കരചരണ വാ കായജം കർമ്മജം വാ ശ്രവണനയനം വാ മാനസം വാപരാധം വിഹിതം അവിഹിതം വാ സർവമേതക്ഷമസ്വ. ജയ ജയ കരുണാബ്ധേ പാഹിമാം ശ്രീ വെങ്കടേശ. ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഓരോ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമ്പോഴും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴും ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുക. നാരായണ നാരായണ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. യാനി കാണിച്ച പാപാനി ജന്മാന്തര പ്രധാനിച്ച് താനി താനി പ്രണശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പതേ പതേ. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ എന്റെ പാപങ്ങൾ ജന്മാന്തര കൃതമായിട്ട് ഞാനങ്ങ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം, പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനോട് തന്നെ ക്ഷമയാചിക്കുക. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുര. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അറിയില്ല, സത്യമില്ല, ആചാരമില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റവുമില്ല, നിഷ്ഠയില്ല. അസത്യമ പ്രതിഷ്ഠം തേ. ഈ ജഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അസത്യമാണ്, മിഥ്യയാണ്.
നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മസത്യം ജഗൻ മിഥ്യ, അദ്വൈതാചാര്യനായിട്ടുള്ള ശങ്കരാചാര്യര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിലെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ജഗത്ത് മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഞാനാണ് മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം, എന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഈ പ്രകൃതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഇല്ലാതാകുന്നതും ഉണ്ടാവുന്നതും ഞാൻ കാരണം, എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മിഥ്യയാണോ? അല്ല, ജസ്റ്റ് ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം, ടെമ്പററി ആണ് എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്നത് എന്താ? അസത്യം പ്രതിഷ്ഠം വേദന, ബേസുമില്ല, അസത്യവുമാണ്. ജഗദാഹുരൻ ഈശ്വരൻ, അനീശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരൻ ഇല്ല, ജഗത്തിനൊരു ഈശ്വരനുമില്ല എന്ന ഇവര് പറയുന്നത്. ആര്? അസുരന്മാര്. അപരസ്പര സംഭൂതം, മാൻ ആൻഡ് വുമൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ഷനിലൂടെയാണ്. കിം അന്യകാമ ഹൈതുകം, ഇതിന് ഹേതുവായിട്ട് കാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ആകെ മാൻ ആൻഡ് വുമൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഈ വേൾഡിന് കാരണം എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് തീയിടും, അണുബോംബ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ളവർ. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയ, ഇങ്ങനെ ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ, ഇങ്ങനെയുള്ള നിഗമനങ്ങളെയൊക്കെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയ, അല്പബുദ്ധി എന്ന ഭഗവാൻ ഇവരെ പറയുന്നത്. ആത്മാവ്, അവരുടെ മനസ്സും ആത്മാവും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണ്, ഉഗ്രകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇവരെ പോലെയുള്ളവർ ചെയ്യും. ക്ഷയായ ജഗതോ ഹിതാഹ, ജഗത്തിന്റെ ഹിതത്തിന് നാശമായിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഇവര് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾക്കറിയാം, പാകിസ്ഥാൻ ആണെങ്കിലും ഏതെല്ലാം വേൾഡ് വാർ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാനും ഒക്കെ നമ്മൾക്കറിയാം, ഹിരോഷിമ, നാഗസാക്കി പോലെയുള്ളതൊക്കെ. അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം ഇതുപോലെയുള്ളതാണ് ലൈഫിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ അറിയാം കലിയുഗമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാൻവിതാ മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രതാഃ അശുചിവ്രതാഃ. മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഇവരൊന്നും. പക്ഷേ ദുഷ്പൂരം, ദംഭമാനം അദാനിത, ദംഭവും മാനവും മതവും കൊണ്ട് ആ ഒരു അഹങ്കാരത്തിലൂടെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വ്യാമോഹിതരായിട്ട് മോഹാ ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രഹാൻ, അവരെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ആ റിസൾട്ടിൽ ആകൃഷ്ടരായി പ്രവർത്തന്റെ അശുചിവ്രതാഹ, എപ്പോഴും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഹീനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾക്ക് കേരള പൊളിറ്റിക്സ് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം പേരെ നമ്മൾക്ക് ആരും എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് കേരള പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പം ഇതിൽ കാണുന്നത് ആരാണ്? സതീദേവിയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ്. ബ്രഹ്മപുത്രനായിട്ടുള്ള ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് എല്ലാ രുദ്രന്മാരുടെയും മുകളിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തു, ലീഡറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പത്തൊട്ട് എല്ലാ രുദ്രന്മാരോടും ശിവനോടും ഒക്കെ ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ സതീദേവിക്ക് വളരെ ഇത് മഹാദേവനെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛന് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ കീഴിലുള്ള വളരെ ശ്മശാനവാസിയായിട്ടുള്ള, നല്ല ഡ്രസ്സ് പോലും ധരിക്കാത്ത, ഓപ്പൺ എയറിൽ ഇത് ശ്മശാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കില്ല, അവൻ എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സതീദേവിയുടെ ആ ഒരു തപസ്സും നിശ്ചയവും കാരണം കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഒരു യാഗശാലയിൽ അവിടെ എല്ലാവരും ദേവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ദക്ഷ പ്രജാപതി കയറി വന്നപ്പോഴേക്കും മഹാവിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മാവും ഒഴിച്ചുള്ളവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ഈ ശിവനും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല. അപ്പം അത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഇവൻ രുദ്രനല്ലേ, എനിക്ക് അധീനനല്ലേ, എന്താ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വളരെ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. ജാമാതാവാണ്, ഐ മീൻ സണ്ണില്ലോയാണ്, എന്നാലും വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് മഹാദേവൻ അവിടുന്ന് പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ദേഷ്യപ്പെടാതെ രാമ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മഹാദേവൻ. എന്നിട്ട് കൈലാസത്തിൽ പോയിട്ട് സതീദേവിയോട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇവരെ മാത്രം വിളിക്കാതെ ദക്ഷ പ്രജാപതി ഒരു വലിയ യാഗം നടത്തി. മഹാദേവനെ അപമാനിക്കുക എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. വൈരാഗ്യബുദ്ധി കൂടി വരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വിമാനത്തിൽ സതീദേവി ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ധാരാളം അവരുടെ സിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാവരും വിമാനത്തിൽ കയറിയിട്ട് നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സുകളും പെറ്റ്സും പാരറ്റ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വാദ്യാഘോഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്
പോണു, നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല നല്ല ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എവിടേക്കായി പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു സതീദേവി. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ യാഗം നടത്തുന്നുണ്ട്, നിന്നെ വിളിച്ചില്ലേ, നീ എന്താ വരാത്തെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ സതീദേവി, മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ് സതീദേവിക്ക്, അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു, ശിവനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കും പോണം യാഗത്തിന്, അച്ഛൻ നടത്തുന്ന യാഗത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു, അപമാനിക്കും, നമ്മളെ അപമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് തോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം എന്നാലും സാരമില്ല, എനിക്ക് പോണമെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ത്രീകൾ വാശി പിടിക്കുന്നത് പോലെ വാശി പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് സതീദേവി അവിടേക്ക് പോയി. അവിടെ പോയപ്പോ ഈ സിംഹങ്ങളെ പൂട്ടിയ ഇതില് സിംഹാസനം പോലെയുള്ള രഥത്തിൽ കയറിയിട്ട് നന്ദിയും എല്ലാവരും, എല്ലാ പാരറ്റ്സും പെറ്റ്സും എല്ലാം എടുത്ത് മൃദംഗവും ഇതൊക്കെ വായിച്ച് അവര് പോയി, യാത്രയായി. പക്ഷേ മഹാദേവന് ഉള്ളിൽ പേടി തോന്നാൻ തുടങ്ങി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാം എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. അവിടെ പോയി ദേവി നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ശിവന് ഭാഗമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ശിവന് വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊന്നും അവിടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും 2 വാക്ക് പറഞ്ഞു സതീദേവി. എന്നിട്ട് അമ്മമാരൊക്കെ വന്ന് നല്ല ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു, നീയും എടുത്തോളൂ നല്ല ഡ്രസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സതീദേവിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പോവില്ല, എന്നെ ദക്ഷന്റെ പുത്രിയായിട്ടുള്ള ദക്ഷായണി എന്ന മഹാദേവൻ വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് അത് അപമാനമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ആ തപസ്സിന്റെ അഗ്നിയിൽ ദേവി സ്വന്തം ശരീരം വെടിഞ്ഞു അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. അവസാനം എല്ലാവരും ദേഷ്യം വന്നു, നന്ദിക്കും കൂട്ടർക്കും ഒക്കെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവർ അലങ്കോലമാക്കിയ യാഗശാല അലങ്കോലമാക്കിയ ആ സമയത്ത് നാരദരെ പോയിട്ട് ശിവനോട് പറഞ്ഞു, ദക്ഷ പ്രജാപതി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, സതീദേവി ശരീരം ത്യജിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വിഷമവും സങ്കടവും ഒക്കെ കൊണ്ട് വീരഭദ്രനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഭഗവാനോളം തന്നെ ശക്തിയുള്ള ഭഗവാന്റെ അനുചരനാണ് വീരഭദ്രൻ. എന്നിട്ട് വീരഭദ്രൻ വന്നിട്ട് ദക്ഷനെ കൊല്ലുക കൂടി വേണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. ദക്ഷനെ ദക്ഷനോടിപ്പോയ സമയത്ത് പുറകെ പോയിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് തല തിരിച്ച തല എടുത്തിട്ട് ഹോമത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഹോമിച്ചു. പക്ഷേ ദക്ഷ പ്രജാപതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മരിച്ചില്ല, അമരത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശിവൻ അവിടേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും സോറി പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശിവനൊരു ആടിന്റെ തലയെടുത്ത് ദക്ഷന് വെച്ചുകൊടുത്തു. ആടിന്റെ തല കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും ദക്ഷന് ചെയ്തതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ആടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്. അപ്പം അത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമസ്കരിച്ചു. ഈ ശിവന്റെ കാൽക്കൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, സോറി പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി. നമ്മള് കേട്ടാമന്റെ ശ്ലോകം, ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ ശ്ലോകങ്ങൾ മേ എന്നാ തീരുന്നത്. ഈ ആട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മേ എന്നല്ലേ, അതുപോലെയാണ് മേ എന്ന് തീരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ദക്ഷ പ്രജാപതി ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ശിവന് വളരെയധികം സങ്കടം സഹിക്കാനാവാതെ സതീദേവിയുടെ ശരീരം എടുത്തിട്ട് അവിടെ താണ്ഡവം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഭൂമിയൊക്കെ കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങി, എല്ലാവരും പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് മഹാവിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്തു, 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് സമയത്താണ് ശിവന്റെ കാല് പെരുവിരൽ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത്. ആ സമയം കൊണ്ട് 51 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഈ സതീദേവിയുടെ ശരീരം കഷ്ണിച്ചു സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും വീണതാണ്. ശക്തി പീഠം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവിയുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി വീണിരിക്കുന്നത് കാമാഖ്യയിലാണ്. ആസാമിലെ ഗുവാഹട്ടിയിലുള്ള കാമാഖ്യ ഇവിടെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവിടെയാണ് ദേവിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി വീണിരിക്കുന്നത്. ശിവൻ അവിടെ ഓടിപ്പോയി. എന്നിട്ട് ഇത് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദേവിയുടെ യോനി പ്രദേശം. എന്നിട്ട് ശിവൻ അതെടുത്ത് തലയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ നദികളും, ഗംഗ, യമുന, കാവേരി, കൃഷ്ണ, ഗോദാവരി ഒക്കെ സ്ത്രീകളുടെ നെയിംസ് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ കാമാഖ്യയില് മാത്രം ഒരു ആൺ പേരുള്ള മെയിൽ നെയിമുള്ള ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് പറയുന്ന റിവറാണ് അവിടെ ഒഴുകുന്നത്. അത് ദേവിക്ക് അവിടെ പീരീഡ്സ് വരും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ. അപ്പം ആ പീരീഡ്സ് വരുമ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ റെഡിഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിവസങ്ങളിൽ അമ്പലം അടച്ചിടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെങ്ങന്നൂരൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദേവിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ളത് എപ്പോഴെങ്കിലും സാധിക്കുമ്പോൾ പോയി തൊഴുക. അമ്മയാണ് അത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും. ആ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നതിന് ശരിയായ ഫോമില് ദേവിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി തന്നെയാണ് അവിടെ വിഗ്രഹ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തീർത്ഥമായിട്ട് അവര് തരുന്നതും. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് ഈ അസുരന്മാർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെയും കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. നമ്മളിത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഇതിലുള്ളത് വസുദേവരുടെ കല്യാണ സമയത്ത്, ദേവകീ ദേവിയുടെ കല്യാണ സമയത്ത് കംസന് അശരീരി കേട്ടു ദേവകീ ദേവിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ എന്നെ ഹനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ ദേവകിയെ തന്നെ കൊല്ലാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. വസുദേവർ പറഞ്ഞു, എനിക്കുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് സമർപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിടുന്ന സീനാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും. നമ്മൾക്കറിയാം കൗരവരെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. ഇയാളെന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. ദ്രൗപദിയെയും ഈ ദ്രൗപദിയുടെ 5 ഭർത്താക്കന്മാരെയും തോൽപ്പിച്ച ചൂതുകളിൽ, അതും കള്ളച്ചൂതുകളിൽ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ ദ്രൗപദിയെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒറ്റ വസ്ത്രം ഉടുത്തിരിക്കുന്ന ദ്രൗപദി. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കൗരവർ, അസുര സ്വഭാവികളാണ്. അനേക ചിത്തവിഭ്രാന്ത, ധാരാളം ഇങ്ങനെയുള്ള ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് മോഹജാല സമാവൃത, ഇങ്ങനെയുള്ള മോഹത്തിന്റെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട് പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ചൗ, ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി പതിക്കുന്നു, അത്യാസക്തരായിട്ട് അവർ പോയി നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭഗവാനെ അഗ്രപൂജയ്ക്കായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിംഹാസനത്തിലിരുത്തി അഗ്രപൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിശുപാലൻ ബഹളമുണ്ടാക്കി. രുക്മിണി ദേവിയെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ശിശുപാലൻ ഇത് കൃഷ്ണന്റെ കസിനാണ്. അപ്പം ആ കസിൻ ശിശുപാലൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ്. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനുണ്ടായ സമയത്ത് അതിന് ധാരാളം കാലുകളും കൈകളും കണ്ണുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വിചിത്ര ശിശുവായിരുന്നു. അപ്പം അശരീരി ഉണ്ടായി. അമ്മ കേട്ടു അശരീരി, അതിന് ആരാണോ കൊല്ലുന്നത് അയാൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അത് എടുത്തു നോക്കി. കൃഷ്ണൻ എടുത്തപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യമില്ലാത്ത അംഗങ്ങളൊക്കെ പോയി. എന്നിട്ട് അപ്പം ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണനോട്, ഇത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലരുത് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആകെയുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, 100 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ഷമിക്കും, 101ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കൊന്നിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജസൂയ യജ്ഞത്തിന്റെ സമയത്ത് 101ാമത്തെ അപരാധമായിട്ട് ഇത് ചീത്ത വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞതിനെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് ശിശുപാലന്റെ ശിരസ് അറക്കുന്നു. ശിശുപാലന്റെ ആത്മാവ് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സായുജ്യ മുക്തിയും നേടുന്നു. നമ്മളെ പഠിച്ചു 5 തരം മുക്തിയാണ് സായുജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ തന്നെ പോയി ആത്മാവ് ചേരുന്നത്. സാലോക്യം, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ. സാരൂപ്യം, ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ. സാമീപ്യം, തുളസിയായിട്ടോ പശുവായിട്ടോ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ജീവിക്കാൻ. സാഷ്ടി, ഭഗവാന്റെ അത്രയും തന്നെ ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇത്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത് ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഹിരണ്യകശിപു 1,00,000 വർഷമാണ് തപസ് ചെയ്തത്. അതും സ്വന്തം ശരീരം പോലും നോക്കാതെ, നിർജ്ജലാവ്രതം ഒന്നും കഴിക്കാതെ. അപ്പം എന്താ ചെയ്തത്? എന്നിട്ട് 1,00,000 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സ്വന്തം ശരീരം എടുത്തിട്ട് അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കാൻ പോയ സമയത്താണ് ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴെന്താ എന്ത് ചോദിക്കണം എന്ന് കൂടി അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എനിക്ക് നന്നാവണം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം, എത്ര വർഷം തപസ് ചെയ്തതാ, പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുക? ശത്രുക്കളെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ വേണം, എന്നെ ആരും കൊല്ലരുത്, എനിക്ക് ഡേ ടൈമില് വേണ്ട, നൈറ്റ് ടൈമില് വേണ്ട, വീടിനകത്ത് വേണ്ട, പുറത്ത് വേണ്ട, ഇങ്ങനെ 100 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതില് ഒരു വരം എല്ലാം കൊടുത്തു ബ്രഹ്മാവ്. പക്ഷേ
ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഒരു ഭക്തനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന, പ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന സമയമായപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം രാവണൻ ശിവഭക്തനായിരുന്നു രാവണൻ. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ശിവഭക്തനായിട്ടുള്ള ഇത് രാമന്റെ പത്നിയെ ഇത് ദ്രോഹിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം രാമന്റെ ബാണമേറ്റിട്ട് മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ശിവൻ വന്നിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും പോയില്ല. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ശിവന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ് ലങ്ക മുഴുവനും, ലങ്ക സ്വർണ്ണ ലങ്കയാക്കി കൊടുത്തതും ശിവൻ തന്നെയാണ്. ആ ലങ്ക ഭക്തനെ ദ്രോഹിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ലങ്കയെ ചുട്ട് കരിച്ചതും ഹനുമാൻ സ്വാമിയായിട്ട് വന്ന അതേ മഹാദേവൻ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭസ്മാസുരനാണ്. ഭസ്മാസുരൻ ധാരാളം വർഷം തപസ്സു ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? സ്വയം നന്നാവാനല്ല, ശത്രുവിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചാൽ അയാൾ മരിക്കണം, ഭസ്മമാകണം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് അവരെ ശിവൻ വന്നില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ശിവൻ അറിയാം ഇവരൊക്കെ എന്താ ചോദിക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തലയെടുത്ത് ഹോമിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ശിവൻ വന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇയാള് ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ കൈവച്ചാൽ അയാള് ഭസ്മമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിവൻ അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വരം. എന്താ വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും നിവൃത്തിയില്ല. അശുതോഷനാണ് ശിവൻ, ചോദിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നവനാണ് ശിവൻ, ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണ്. അപ്പം എന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ശിവന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പാർവതി എനിക്ക് വേണം, എന്നാ പിന്നെ നിന്റെ തലയിൽ തന്നെ ഞാൻ വെക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവന്റെ തലയിൽ വെക്കാനായിട്ട് പോയി. അപ്പം അവിടെ ബ്രഹ്മചാരി രൂപത്തില് മഹാവിഷ്ണു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ശിവനല്ലേ ശ്മശാനവാസിയാ, പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല, സ്വന്തം തലയിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കൂ, ശരിയാണോ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം തലയിൽ വെച്ചു. അങ്ങനെ ഭസ്മാസുരൻ ഭസ്മമായിട്ട് മാറി. ഇതാണ് അസുരന്മാരുടെ അവസ്ഥ. അസുരന്മാർക്ക് അഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കൂടിക്കൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പം വേറൊരാളുടെ ശരീരത്തിലും അതേ ഭഗവാനാണ്, പരമാത്മാവാണ് എന്നൊന്നും അവര് വിചാരിക്കാണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം, അവരുടെ സെൽഫ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ പാലാഴി മഥനത്തിന്റെ സമയത്ത് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്തു വാസുകിയെ വെച്ചിട്ട് പാലാഴി മന്ഥനം ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ അസുരന്മാർക്ക് അമൃത് കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയാവുന്ന ദേവന്മാർക്ക് കുറച്ച് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവര് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്കും അമൃത് കിട്ടും എന്ന്. അവർക്ക് അമൃത് കൊടുത്താൽ ദോഷമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാൻ മോഹിനിയായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് അവര് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന അമൃത കുംഭത്തെ അവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു. അത്ര ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ആയിട്ട് വന്നു മോഹിനി ശരിക്കും രൂപമെടുത്ത് പെൺവേഷം കെട്ടിയതല്ല, ഒറിജിനൽ ഇത് ലേഡി ഫോമില് വന്നതാണ്. യൂട്രസോടുകൂടി അതേ രൂപത്തിൽ വന്നതാണ് മോഹിനി, എല്ലാവരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നവൾ എന്ന അർത്ഥം. എന്നിട്ട് 2 പന്തിയിലായിട്ട് ഇരുത്തി ദേവന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഈ സൈഡിലിരിക്കാൻ അസുരന്മാർ, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അസുരന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കാണോ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചിരുന്നോളൂ, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കണ്ണു തുറക്കുന്നവനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേവി ദേവന്മാർക്ക് അമൃത് വിളമ്പാൻ തുടങ്ങി. അതില് ദിതി ദേവിയുടെ പുത്രിയായിട്ടുള്ള കശ്യപ മഹർഷിയുടെയും പുത്രിയായിട്ടുള്ള സിംഹികയുടെ സ്വർഭാനു എന്ന് പറയുന്ന മകൻ പോയിട്ട്, അസുരനാണ് പക്ഷെ ദേവ പന്തിയിലിരുന്നിട്ട് അമൃത് ഭക്ഷിച്ചു. ആ സമയത്ത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അടുത്തടുത്തിരുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ നടുവിലാണ് ഇയാളിരുന്നത്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തന്റെ പുരികം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഇയാളാണ് അസുരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ മോഹിനി സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് അയാളുടെ ശിരസ് അറുത്തു. ശിരസ് അമൃത് കുടിച്ചത് കൊണ്ട് ശിരസ് രാഹവും ശരീരം കേത്തുവുമായിട്ട് മാറി. അതുകൊണ്ട് അത് തരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും വിഴുങ്ങാനായിട്ട് ഓടി വരുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ മറ്റേ പോർഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മിത്തോളജിക്കലി ഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താനഹം ദ്വിശതക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭ ആസുരീഷ്വേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ? ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ഹരിശരണം ഹരിശരണം എപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന 4 കുമാരന്മാരുടെ സ്റ്റോറി. ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വന്നു ജയവിജയന്മാരെ കുറച്ചൊന്ന് പുരികം
ക്രോധം കൊണ്ട് ദേഷ്യം കാണിച്ചപ്പോഴേക്കും അവരോട് 3 ജന്മം അവര് അസുരന്മാരായിട്ട് പിറക്കാനായിട്ട് അവര് ശാപം കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവര് ആദ്യത്തെ ജന്മം എന്തായിട്ട് വന്നു? ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവുമായിട്ട് വന്നു. ഹിരണ്യാക്ഷനെ വരാഹസ്വാമി വധിച്ചു, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹസ്വാമി വധിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അവര് രാവണനും കുംഭകർണനുമായിട്ട് വന്നു. ശ്രീരാമസ്വാമി അവരെ വധിച്ചു. അതിനുശേഷം ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനും കൃഷ്ണന്റെ കസിൻസ് ആയിട്ട് വന്നു. അവരെ കൃഷ്ണൻ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് മുക്തി മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അവിടെയും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫീലിങ്സ് കാണിച്ചാൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ വരും. ക്ഷീണേ പുണ്യമർത്യേ ലോകം വിശന്തി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആസുരീം യോനിമാപന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപ്യൈവ കൗന്തെയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ആസുരീം യോനിമാപന, ആസുരി യോനികളിൽ പിറന്നവർ തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം ജനിച്ചാലും, മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി, എത്ര ജന്മങ്ങൾ ജനിച്ചാലും, മാമപ്രാപ്യൈവ, അപ്രാപ്യമാണ് കൗന്തെയ, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ്. തതോ യാന്ത്യ അധമാം ഗതിം, തതോ യാന്തി അധമാം ഗതിം, യാന്ത്യധമാം ഗതിം, കൂടുതൽ കൂടുതൽ താഴേക്കാണ് അവർ പോകുക നരകലോകങ്ങളിൽ. എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ പാതാള ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ് എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. സ്വർഗലോകങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഇതാണ് ഹയസ്റ്റ് പ്ലഷേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പാതാള ലോകങ്ങളും. ഇവര് പക്ഷെ അവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. കൂടുതൽ വേണ്ടാത്തത് ചെയ്ത് നരകത്തിലും പോയിട്ട് അവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ത്രിവിധം നരകസ്യേതം, നരകത്തിന് 3 തരം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ, ഡോർ ഉണ്ട്. അത് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നരകത്തിന് 3 ഡോർ ഉണ്ട്. ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ, നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് അത് വഴിതെളിക്കും. കാമ ക്രോധ തഥാ ലോഭ, എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്ന് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് ഏതത്രയം ത്യജേത്, ഇത് 3 നമ്മൾ ത്യജിക്കണം. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യുന്ന ശ്ലോകാണ്. ത്രിവിധം നരകസീതം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ കാമക്രോധ തഥാ ലോഭ തസ്മാത് ഏതത്രയം ത്യജേത്, ഇത് 3 നമ്മൾ ത്യജിക്കണം. കാമവും ക്രോധവും ലോഭവും. കാമം എന്ന് പറയുന്നത് ആസക്തി, ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുക, ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടിയാലും പോരാ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതർവിമുക്ത കൗന്തെയ, ഇതിൽ നിന്നും മുക്തരായവർ. തമോ ദ്വാരൈ സ്ത്രീഭിർ നരഹ, ഇതിൽ നിന്നും മുക്തരായ നരന്മാർ. ആചരത്യാത്മനശ്രേയ, അവരവർക്ക് വേണ്ടുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തതോ യാതി പരാം ഗതിം, എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാപ്തിയിലെത്തും. ഇത് ഭഗവാന്റെ 2 കാലുകളും പിണച്ചു നിൽക്കുന്ന ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, കാലിക്കോലൊക്കെയുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള ശ്യാമസുന്ദരം ത്രിഭംഗ ലളിത രൂപത്തിലുള്ള 3 വളവാണ് ഭഗവാന്. ഒന്ന് കഴുത്തിന്, 2ാമത്തേത് ഇടുപ്പിന്, 3ാമത്തേത് കാലുകൾക്ക്. അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേത്. നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഹരി വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൽ വന്നിരിക്കും. ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ വന്ന ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കും. ത്രിഭംഗ ലളിത രൂപത്തിൽ 3 തരത്തിൽ വളവുണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് നിന്ന് നോക്കൂ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടയ്ക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന് പുറത്തേക്ക് ഓടാൻ പറ്റില്ല, ഈ കാലൊക്കെ പിണച്ചു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് കാല് പിണച്ചു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ധ്യാനിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായിട്ട് തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമ നിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താം. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് തീരാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 14th ലെസൺ ഒക്കെ ആരാ പഠിക്കുന്നത്? അവരെനിക്ക് തുല്യരായിട്ട് മാറും എന്ന്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യശാസ്ത്രമിതി വിധിമുസൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരദഹാന സിദ്ധിം അവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. എന്നാൽ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആരാണോ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആരാണോ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ന സിദ്ധിം അവാപ്നോതി, സിദ്ധിയും ഉണ്ടാവില്ല, ന സുഖം ന പരാം ഗതിം, പരമഗതിയും ഉണ്ടാവില്ല, പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, സുഖവും ഉണ്ടാവില്ല.
അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം മാത്രമേ നമ്മൾ പെരുമാറാവൂ. എന്തൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രം? 4 വേദങ്ങൾ, നമ്മുടെ 108 ഉപനിഷത്തുകൾ, 18 പുരാണങ്ങൾ, ബാക്കിയുള്ള ഉപപുരാണങ്ങൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ. വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്, ഭഗവത്ഗീത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമായി കരുതി മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാവൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഓരോ സത്യയുഗത്തിലായിരുന്നു ഹിരണ്യാക്ഷനെ വരാഹസ്വാമി വന്ന് വധിച്ചത്. ആ സമയത്ത് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും 2 പ്ലാനറ്റ്സിലായിരുന്നു. പിന്നെ വന്നപ്പോഴോ 2 കൺട്രീസിലായി, രാമനും ലങ്കയില് രാവണനും 2 കൺട്രീസായി. പിന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലോ ഒരേ ഫാമിലിയിലായി 2 തരം അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് അസുരവും ഇതും ഉള്ളത്. കലിയുഗത്തില് ഒരാളിൽ തന്നെയാണ് അസുര ഗുണങ്ങളും ദൈവിക ഗുണങ്ങളും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലെസൺ ഇത്രയും വിസ്തരിച്ച് ഈ അസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ആയിട്ട് വരിക. ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച ഒരാള് വേണ്ടാത്തത് ഒരിക്കലും ലൈഫിൽ ചെയ്യാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രഭുപാദരോട് ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു, ഒരു ഇത് മീഡിയ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇസ്കോൺ കൊണ്ടുള്ള എന്താ ഈ ഗുണം, എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു, എത്ര ഇത് റേപ്പ് കേസസ് ഉണ്ട്, എത്ര കള്ളത്തരം നടത്തുന്ന ഇത് മോഷ്ടിക്കുന്ന കേസുകളുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അക്രമങ്ങളാണെങ്കിലും ലക്ഷം കേസസ് ആണ് ഹോൾ വേൾഡില്. ഒന്നെടുത്തു നോക്കൂ, ഒരാള് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് എന്നാണ് അത്രയധികം ഇതില് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രഭുപാദരെ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ വേറൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കില്ല. നമ്മൾ വേഗം നമ്മളുടെ നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കും. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില്, തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ, ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമാക്കി കരുതി കാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ, കാര്യവും അല്ലാത്തതും ഒക്കെ ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്യുക, എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇത് വാട്ട് ടു ഡു, വാട്ട് നോട്ട് ടു ഡു. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമായി കരുതി മാത്രം ചെയ്യൂ അർജുന. ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, നിനക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൂ എന്ന് കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകും, തസ്മാശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ. ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമാക്കി കരുതിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ലൈഫിലേക്ക് അത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക. ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാ കിട്ടുക, നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏത് രൂപത്തിലാ കിട്ടുക നമുക്കറിയില്ല, ഏത് രൂപത്തിലാണ്. ഇപ്പം തുളസീദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ എല്ലാവരും അറിയും. രാമചരിതമാനസ് എഴുതിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള തുളസീദാസ്. നമ്മൾക്കറിയാം രാമചരിതമാനസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന തുളസീദാസിനെ കുറിച്ച്. എപ്പോഴും രാമഭക്തനായിരുന്നു. വളരെ ചെറുപ്പത്തില് അജാമിളനെ പോലെ തന്നെ 20 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു അച്ഛനും അമ്മയും. വളരെ പയസ്സായിട്ടുള്ള നല്ല ബ്യൂട്ടിയുള്ള ഒരു ലേഡി. എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് ഈ തുളസീദാസിന് ആ ലേഡിയിൽ വല്ലാത്ത ആസക്തി ഉണ്ടായി. ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയ ഒരു സെക്കൻഡ് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു സെക്കൻഡ് ദൂരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും ആ ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് മൊമെന്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് രാമഭക്തി തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായ സമയത്ത് ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു ദിവസം തുളസീദാസ് പുറത്തേക്ക് പോലും പോവില്ല എപ്പോഴും. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പുറത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും രത്നാവലി എന്ന പേര്, രത്നാവലി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേക്കും അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. യമുനാ നദി കടന്നിട്ട് അപ്പുറത്തേക്കാണ് ആ കുട്ടിയുടെ വീട്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് വലിയ കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും വന്നു. നല്ല ഇരുട്ട്, ആകെ മിന്നലിന്റെ പ്രകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്ത് തുളസീദാസിനെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മഴയത്ത് അങ്ങ് ഇറങ്ങി. എന്നിട്ട് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു, ഞാൻ രത്നാവലിയെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. അവർ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ഇയാൾ ഇരിക്കുന്നില്ല തിരിച്ച്. എന്നിട്ട് പോവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും യമുനാ നദിയിൽ ഒരു മഴക്കഷ്ണം കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. അതിൽ കയറി നിന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു വള്ളി കിട്ടി കയ്യില്. ആ വള്ളിയിൽ പിടിച്ച് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെത്തിയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ബാൽക്കണിയിലാണ് റൂം ആ കുട്ടിയുടെ. പക്ഷെ താഴെ നിന്ന് ഡോറ് തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ല.
അങ്ങനെ അവിടെയും ഒരു വള്ളി ഇതുപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പിടിച്ച് കയറി ബാൽക്കണിയിലെത്തി. രത്നാവലി വാതില് തുറക്കൂ എന്ന ബാൽക്കണിയുടെ ഡോറിൽ ഇതില് കൊട്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ പെൺകുട്ടി വാതില് തുറന്നു, പേടിച്ച് വിറച്ച് വാതില് തുറന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര മഴയും അത്രയ്ക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കവും. എന്നിട്ട് ആ ഇത് തുളസീദാസ് അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോഴേക്കും ആ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു, എന്തിനാ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും, നിന്നെ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റണില്ല രത്നാവലി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ പെൺകുട്ടി ആ സെക്കൻഡിൽ ചോദിച്ചു, ഈ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഭക്തി രാമനോട് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ രക്ഷപ്പെട്ടേനെയല്ലോ എന്നൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞു. ആ വേർഡ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് ഹാർട്ട് പിയേഴ്സ് ആയിട്ട് തുളസീദാസിന്റെ ഹാർട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി. ആ സമയത്ത് അതേ മൊമെന്റിൽ തുളസീദാസ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് കാശിയിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് കാശിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് തുളസീദാസ് ഈ രാംചരിത മാനസ് എഴുതിയത്. അതും കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ കണ്ടു, ശ്രീരാമനെ കണ്ടു, ലക്ഷ്മണനെ കണ്ടു, ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ബനാറസിൽ പോയി നോക്കൂ, ആ തുളസി ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ മന്ദിർ, അതില് താഴെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരെ രാംചരിത മാനസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കാം. തുളസിയാണ് അവിടുത്തെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള, തുളസി മാല അണിയിക്കുകയാണ് ഭഗവാന് അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത്. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഗുരുവിനെ കിട്ടുക നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈത്യ ഗുരു, ഭഗവാൻ തന്നെ വിശ്വഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവകി പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും, ജഗദ്ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും, ഭഗവത്ഗീത എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനെ അറിയുക. കൃഷ്ണന്റെ വേർഡ്സിലൂടെ ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മെന്റാലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വേർഡ്സിലൂടെ ഭഗവാന്റെ മെന്റാലിറ്റി, ആദ്യ അമൃതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ അമൃതവാണിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അമൃതം നേരിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം മുഴുവനും നോളജും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ, ടച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴും ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുക, കഷ്ണിക്കുക, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് ഒരു സ്പൂണും വെച്ച് തുളസിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്ഥമായി. കാലം മൃത്യുമതനം സർവ്വവ്യാധി വിനാശനം സർവ്വദുഃഖോപശമനം വിഷ്ണുപാദോദകം ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടിക്കുക. വളരെയധികം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കും. ഇങ്ങനെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വീണ്ടും വിധം പഠിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇതാണ് 16th ലെസൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഇഷ്ടായോ ക്ലാസ്? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16 ലെസൺസ് ആയി. 16 ലെസൺസും മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നതാ. എനിക്ക് എല്ലാവരെയും കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഞാൻ ഫോണിലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ആരെയും എനിക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റിയെന്നായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് PDF മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാ. മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ? എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുക. ജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാനാ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമൃതാണ് മാതാജി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഒറിജിനൽ അമൃത, നെക്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ 16th ലെസണായി 2 ലെസൺസ് കൂടിയേ നമുക്കുള്ളൂ. നാളെയും മറ്റന്നാളത്തേതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലെസൺ. 78 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലെസൺ, ഭഗവാന്റെ കൺക്ലൂഷൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മെറ്റീരിയൽസ് വായിക്കുക, നന്നായിട്ട് വായിക്കുക മെറ്റീരിയൽസ്. മാതാജി ഏതൊക്കെ സ്റ്റോറീസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ശ്ലോകത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റോറി പറയുന്ന രീതിയിൽ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോറി പറയുമ്പോഴല്ലേ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവണത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റൈലിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്.
അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫിലോസഫി മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം, പക്ഷെ ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു ഒന്നുകൂടി വരില്ല. സ്റ്റോറിയിലൂടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കും, അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യമാതാജി. നാളെ പറഞ്ഞോളൂ. ആർക്കെങ്കിലും വിവർത്തനമോ ശ്ലോകോ ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പേര് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലൊക്കെ പേര് കൊടുത്തോളൂ. വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരെ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കളയാതിരിക്കുക, എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. ആരെങ്കിലൊക്കെ പേര് കൊടുക്കുക. വിവർത്തനൊക്കെ വായിക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം, മലയാളം വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെ? ബുക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കുക. ഓക്കെ, മാതാജി വായിച്ചിരുന്നു മാതാജി. ഇന്ന് വസന്ത മാതാജി വായിച്ചിരുന്നു വിവർത്തനം. ഓക്കെ ഓക്കെ. നാളെ ഹരേ ആർക്കെങ്കിലും കൃഷ്ണ. താല്പര്യമുണ്ടോ വായിക്കാൻ? പേര് കൊടുത്താൽ മതി. സീതാമാതാജിയുടെ നമ്പർ അവിടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ പേര് കൊടുത്താൽ മതി. രാവിലെ പറഞ്ഞാലും മതി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഹരേ നമുക്ക്. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്ത ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയകുമാർ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.